3RR న్యూస్ కు స్వాగతం. నేను సుధా. వార్తల ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. కరీంనగర్ జిల్లా యువ రైతు మల్లికార్జున్ లాంటి ఉన్నత విద్యావంతులు సమీకృత వ్యవసాయం చేయండి అని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వ్యాఖ్యానించారు. విశాఖ వైసీపీ ప్రభుత్వంపై విశాఖ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే గణబాబు ఫైర్ అయ్యారు. కోడికత్తి శ్రీను కుటుంబానికి మద్దతు క్రమక్రమంగా పెరుగుతుంది. కరీంనగర్ జిల్లా యువ రైతు మల్లికార్జున్ లాంటి ఉన్నత విద్యావంతులు సమీకృత వ్యవసాయం చేయడం అభినందనీయం. నేటి విద్యార్థులను యువతను వ్యవసాయ రంగంలోకి రావడానికి మల్లికార్జున్ ఆదర్శం అని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వ్యాఖ్యానించారు. खेती मेरे को बहुत पसंद है सर. खेती करने के लिए पढ़ने लिखना लोगों से और अच्छी खेती करता है सर. मैं मानता हूँ मेरा सिस्टम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में केवीके शास्त्रवेत्ता करीमनगर को सूचना और सलाह से फॉलो कर रहा हूँ सर. एक गाय बकरी मुर्गी मछली पालन करते एंड प्राकृतिक खेती भी शुरू किया है सर. एंड देशी पैडी वेराइटीज में मैं कल्टिवेट कर रहा हूँ सर. ये देशी इंडिजिनस राइस वेराइटी से हम कल्टिवेट कर रहा हूँ सर. ये नवारा इंडिजिनस पुराना कले के लिए सर. डायबिटिक का राइस ही है सर. काला बट्टी राइस कल्टिवेट कर रहा हूँ सर. मणिपुर ब्लैक ये भी कल्टिवेट कर रहा हूँ सर. ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के 5 से मेरे को इनकम आ रहा है सर. मोनोक्रॉप सिस्टम में मेरे को ओनली 12 एकर्स में मेरे को 6 लाख मिला है सर. ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच करने के साइंटिस्ट का करीमनगर के सूचना और सलाह से मेरा इनकम 12,35,000 मिला है सर. मेरे को ICAR से इनोवेटिव फार्मर अवार्ड मिला है. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू माननीय जी से प्रकृति खेती का अवार्ड రైతు నేస్తం अवार्ड मिला है सर. मेरे को मैं देखने के बाद मैं आसपास गाँव भी फार्मर भी चालू किया है सर. ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग एंड प्राकृतिक खेती के लिए फार्मर को ट्रेनिंग दे रहा हूँ सर. अच्छा मल्लिकार्जुन जी, क्या एक काम मेरा कर सकते हैं आप? जरूर सर. अच्छा, आप कभी कभी यूनिवर्सिटीज में कभी बच्चों को जाकर के लेक्चर दीजिए ताकि पढ़े लिखे लोगों को लगे कि किसानी से भी कितनी बड़ी रिवॉल्यूशन की जाती है. क्योंकि पढ़े लिखे लोग अगर किसानी में आते हैं तो ज्यादा लाभ होता है. सही सर. अच्छा मल्लिकार्जुन जी, जैसा आप पढ़े लिखे एक व्यक्ति खेती की तरफ बढ़ते हैं तो मुझे तो बहुत आनंद हुआ और देश में जो भी लोग सुनते होंगे उन सबको आनंद होगा. किसानी में कितनी संभावना है इसका आप एक मजबूत उदाहरण है. और आप केमिकल फ्री फार्मिंग भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, मत्स्य उद्योग भी करते हैं, यानी आप नए नए प्रयोग भी करते हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं. कितना सारा करते हैं आप. यानी आपने अपने शिक्षा भले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो लेकिन आपने काम इसमें लगाया. आप अपने प्रयोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा किसानों का लाभ हो सके. आपका काम बाकी किसानों के लिए वाकई बहुत प्रेरणादायक है. तो मेरी तरफ से आपको तो बधाई है ही है, लेकिन आपकी पत्नी को विशेष बधाई है क्योंकि इतना अच्छी जिंदगी, मौज की जिंदगी छोड़ करके खेत में और गाय बकरी के बीच में ला करके आपने खड़ा कर दिया और वो आपको गर्व के साथ दे रही है. ये भारत की नारी शक्ति का साक्षात रूप है. मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद जी. విశాఖ వైసీపీ ప్రభుత్వంపై విశాఖ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే గణబాబు ఫైర్ అయ్యారు. దళిత ఓటు బ్యాంక్ తన వైపు తిప్పుకోవడం కోసం అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని స్థాపించారు. దళితుల ఓటు బ్యాంకును జగన్ ప్రభుత్వం తనపై మలుచుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది. దళితులపై 6,000 కేసులు పెట్టారు జగన్ ప్రభుత్వం. చంద్రబాబు నాయుడు దళితుల చదువు కోసం అనేక సంక్షేమ పథకాలు తీసుకొచ్చారు. రాష్ట్రంలో 27 రకాల పథకాలు అమలు చేయలేదు. జగన్ ప్రభుత్వం దళితులపై దాడులు ఆంధ్ర రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో ఉంది. కడపలో ఓ డాక్టర్ను కులం పేరుతో జగన్ ప్రభుత్వం హత్య చేశారు. మాజీ ఎంపీ హర్ష కుమార్ పై దాడి చేశారు. ఒక స్మృతి మౌనంగా ఒక ప్రాంతాన్ని ఎంచుకొని అక్కడ గతంలో 140 కోట్లతో అంబేద్కర్ గారి స్మృతివనాన్ని భూమిని కేటాయించిన సంగతి కూడా నేను గుర్తు చేస్తున్నాను. తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాలు మరి ఈరోజు ఏదైతే ఈరోజు ప్రారంభించుకుంటున్నటువంటి దాంట్లో ఒకసారి అందరూ కూడా ప్రశ్నించాల్సింది. ఈరోజు ఆ దాడులు చూపిస్తే జరగని రోజు లేదు అసలు దాడి. మీకు చాలా వరకు ఒక్కొక్క జిల్లాలో మీరు తీసుకుంటే పులివెందల నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే 2020 డిసెంబర్లో నాగమ్మ అనే దళిత పైన అత్యాచారం చేసి ఈరోజు వరకు ఆ నిందితులను అరెస్ట్ చేయలేదు. అదేవిధంగా ఈరోజు దేశంలో ఈ క్రైమ్ రికార్డుల్లో కూడా దళిత మహిళలపైన ఈరోజు కేసులు ఉంటే నెంబర్ 1 ఉంది మన రాష్ట్రం. అలాగే 2019-22 మధ్యకాలంలో
1294 నేరాలు జరిగితే అందులో 834 లైంగిక దాడులు, అది కూడా దళితులపై. ఈరోజు రాష్ట్రంలో లెక్కలు తీసుకుంటే మరి సీఎం సొంత నియోజకవర్గంలో కూడా సింహాద్రిపురం మండలంలో అంకాలమ్మ గూడూరులో జంజాల కృష్ణయ్య ఉత్తమారెడ్డి అని వ్యక్తి హత్య చేశారు. ప్రకాశం జిల్లా టంగుటూరులో హనుమయ్య వైసీపీ నాయకుడు ట్రాక్టర్తో తొక్కించి హనుమయ్యని చంపేసిన ఘటన. కడపలో వెటర్నరీ డాక్టర్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్గా ఉన్న అచ్చెన్నని కులం పేరుతో చెప్పి ఆయన కూడా ఆత్మహత్యారు. అలాగే నెల్లూరులో నారాయణ పైన దొంగతనం కేసు పెట్టి పోలీస్ స్టేషన్లోనే చిత్రహింసలు గురి చేస్తే ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. కావల్లో కరుణాకర్ అనేటువంటి వ్యక్తి. అదేవిధంగా అనంతబాబు ఎవరైతే ఎమ్మెల్సీ వారి డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం అందరికీ తెలిసిన విషయం. అదేవిధంగా మన విశాఖపట్నం తెలుసు, కరోనా కిట్లు అడిగితే డాక్టర్ సుధాకర్. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే లెక్కర్ రేట్లు ప్రశ్నించినటువంటి ఆ చిత్తూరు జిల్లా ఓం ప్రతాప్ని అనుమానంగా చనిపోయినాడు, ఈరోజు వరకు లేదు. అక్రమ ఇసుక రవాణా అవుతుందని చెప్పి ప్రశ్నిస్తే వరప్రసాద్ అనేటువంటి దళితుల్ని గుండు గీయించారు. మాస్క్ పెట్టుకోలేదని చీరాలలో థామస్పేటకు చెందినటువంటి కిరణ్. శతాబ్దాల భారతీయుల కళ, దశాబ్దాల పోరాటం ఫలించి జనవరి 22న అయోధ్యలో బాలరాముని విగ్రహ ప్రతిష్ఠ జరుగుతుంటే యావత్ భారతదేశంలో అన్ని విద్యాలయాలు సెలవు ప్రకటించి విద్యార్థులను ఈ చారిత్రాత్మక కార్యంలో పాల్గొనే విధంగా చేస్తుంటే మన రాష్ట్రంలో 21 వరకే సెలవులు ప్రకటించడం సీఎం జగన్ విషపూరిత ఆలోచనలకు నిదర్శనం. వెంటనే 22వ తేదీన కూడా సెలవు ప్రకటించాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేస్తుంది అని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి ధ్వజమెత్తారు. నిర్వహించబోతున్నారు. ఆ సందర్భంలో ఇవాళ రాష్ట్రంలో చూసుకున్నట్లయితే దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే 21వ తారీఖు వరకు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ సెలవుల్ని ప్రకటించడం జరిగింది. కానీ 22వ తారీఖున యావత్ భారతదేశంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా స్కూళ్ళకి సెలవులు ఇచ్చి పిల్లలతో సహా అందరూ కూడా బాలరాముని యొక్క విగ్రహ ప్రతిష్ఠ, ప్రాణ ప్రతిష్టని వీక్షించాలి అని చెప్పి ప్రధాని గారు భావించినట్లయితే అదే రోజున మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో సెలవు ప్రకటించకుండా కేవలం 21వ తారీఖు వరకే సెలవుల్ని పరిమితం చేయడం అనేది అంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి పట్ల భారతీయ జనతా పార్టీకి అమితమైనటువంటి గౌరవం. ఒక రకంగా వారికి భారతరత్న ఇచ్చిన, వారి జీవితంతో ముడిపడినటువంటి 5 ప్రాంతాలని కలిపి పంచతీర్థలుగా ప్రకటించిన ఆ ఘనత భారతీయ జనతా పార్టీకి దక్కుతుంది. ఎందుకంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పట్ల మాకున్నటువంటి గౌరవం అది. కానీ దాంతో పాటు ఇంకొక రోజు పొడిగించి 22వ తారీఖును కూడా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సెలవు ప్రకటించవలసి ఉన్నా కూడా దాన్ని ప్రకటించకుండా వారు తన మనసులో ఉన్నటువంటి ఒక విషపూరితమైనటువంటి ఆలోచనకి ఇది తార్కాణం అని చెప్పి మనమందరం కూడా గమనించాలి. ప్రజలందరూ కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మనమందరం కూడా బాలరాముని యొక్క విగ్రహ ప్రతిష్టని, ప్రాణ ప్రతిష్టని మనమందరం కూడా వీక్షించే విధంగా 22వ తారీఖున జరగబోయేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టాన్ని మనం అందరం కూడా టీవీల మాధ్యమంగా చూడాలి అని చెప్పి చేస్తున్నటువంటి అభ్యర్థన. ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు కూడా ఆ రోజు సెలవును ప్రకటించడం జరిగింది. వారందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా 22వ తారీఖున సెలవుగా ప్రకటించాలని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. కోడికత్తి శ్రీను కుటుంబానికి మద్దతు క్రమక్రమంగా పెరుగుతుంది. 3వ రోజు దీక్ష చేస్తున్న కోడికత్తి శ్రీను కుటుంబానికి టీడీపీ నేతలు వర్ల రామయ్య, బోండా ఉమా, మాణిక్యాలరావు తదితరులు మద్దతు ప్రకటించారు. కోడికత్తి శ్రీను కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తామని బోండా ఉమా హామీ ఇచ్చారు. ఆయన చేసే పని వేరు. మాటలు దళితులకు ఎన్నో వరాలు ఇస్తాడు, దళితులను అగ్ర పీఠాన కూర్చోబెడతానని చెబుతాడు. కానీ చేతల్లోకి వచ్చేటప్పటికి తద్భిన్నంగా అధోపాతాలానికి అణగదొక్కుతున్నాడు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దళితుల విషయంలో ఆయన మాట వేరు, ఆయన చేత వేరు అని చెప్పడానికి చాలా బాధపడుతూ ఉన్నా. నమ్మారు దళిత వర్గాలు ఈయన మాటలు. 2019 ఎన్నికల్లో నా ఎస్సీలు అన్నాడు, నా మేనమామలు, నేను మేనమామల్ని మీకు అన్నారు, మీరు నాకు మేనమామలు అన్నారు. ఏదో అర్థం కాని రీతిలో మాట్లాడి అందరినీ భ్రమ పెట్టి మోసం చేసి మాయ చేసి దళిత ఓట్లు దండుకొని అధికారంలోకి వచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు
అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ వర్గాలను ఈసడించుకుంటున్నారు. ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దాదాపు 6,000 దాడులు జరిగినాయి దళిత వర్గాల మీద. 6,000 పైన రికార్డ్ అయినవి అవి, నోటి మాట కాదు. 188 మంది దళితులు హత్యగావించబడినారు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో త్రూఅవుట్ ది స్టేట్. 188 మంది దళితులు అసూలు బసినారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముఖ్యమంత్రిత్వంలో. వారానికి 4 దళితులు హత్యగావించబడుతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముఖ్యమంత్రిత్వంలో. వారానికి 4 హత్యగావించబడుతున్నారు. 6 దళితుల పైన వారానికి హత్యాయత్నం జరుగుతోంది. అంటే ఎవ్రీడే ఒక దళితుడి మీద హత్యాయత్నం జరుగుతూ ఉన్నది. వారానికి 3 దళిత మహిళల మీద అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి. ఇది పరిపాలన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు? దళితులకు రక్షణ ఉందా మీ పాలనలో? దళితులకి ధైర్యంగా తిరిగే స్వేచ్ఛ ఉన్నదా మీ పాలనలో ముఖ్యమంత్రి గారు? ఆయన అంటారు, ఇవన్నీ నేను 125 అడుగుల విగ్రహం వేశాను కదా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ది అంటున్నాడు ఆయన. అంటే 125 అడుగుల విగ్రహం మీరు విజయవాడ నగరంలో వేస్తే 188 మంది దళితుల్ని మీరు మీ ముఖ్యమంత్రిత్వంలో చంపిన పాపాలు పోతాయండి? అని నాకు అర్థంగా పాత్రికేయ సోదరులారా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. ఆయన ఏమంటారు? వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, 125 అడుగుల విగ్రహాన్ని వేశాను విజయవాడలో. నేను విగ్రహం వేస్తే పోతుందా? అసలు మీకు డాక్టర్ అంబేద్కర్ మీద అభిమానం ఉన్నదా? గౌరవం ఉన్నదా? ఆయన వ్రాసిన రాజ్యాంగాన్ని ఎప్పుడన్నా గౌరవించారా? ఆయన ఐడియాలజీని ఎప్పుడన్నా పాటించారా మీరు? దళిత సోదరులు కూడా మంత్రులు, ఉప ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు ఎందుకయ్యా మీరు చావనా? ఎందుకు మీరు? ఆయన చంద్రబాబు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా దళిత విదేశీ విద్యా విధానానికి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ పేరు పెట్టినారు. ప్రపంచ ఖ్యాతిగాంచిన మేధావి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అని గుర్తించి ఆ మహామనిషి పేరు పెట్టినారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత విదేశీ విద్యా విధానం లేదు సరిగదా, ఆ పేరు తీసి జగన్ విదేశీ విద్యా విధానం అంట. జగన్కి విదేశీ విద్య ఏముంది? ఏ విదేశాల్లో చదువుకున్నావు? విదేశీ విద్య గురించి మీకేమి తెలుసు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు? అంతటి మహనీయుడు, అంతటి మేధావి, అంతటి విద్యావేత్త డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ పేరు తీసి మీ చరిత్ర తెలుసు కదా, మీకు ఒక క్రిమినల్ చరిత్ర ఉన్నది. ఆర్థిక నేరగాడిగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా యు ఆర్ ఎ వెల్ నోన్ పర్సన్. మీరు ఏం చదువుకున్నారు? ఇప్పటికి కూడా $100 క్వశ్చన్ అది రాష్ట్ర ప్రజలకి, దేశ ప్రజలకి. అటువంటి మీ పేరు పెట్టి ఆయన పేరు తీసేయటం దళిత వర్గాలను నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. ఆ పార్టీలో ఉన్నారు సబబా? ఆయన పేరు తీసి పడేసి, ఆయన రాజ్యాంగాన్ని విస్మరించి, ఆయన ఐడియాలజీని తోసిపుచ్చి విగ్రహం 125 అడుగుల విగ్రహం వేస్తే ఆ పాపాలన్నీ పోతాయి సార్? జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష, ప్రజలందరికీ ఆరోగ్య రక్ష. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదిరి మండలం కాలసముద్రం గ్రామం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమం ప్రజలందరికీ ఆరోగ్య రక్షగా నిలుస్తుందన్నారు. ప్రతి పేదవారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలన్న ఉద్దేశంతో జగనన్న మరో అడుగు ముందుకేసి జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష చేపట్టారన్నారు. దివంగత మహానేత శ్రీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి చేపట్టిన ఆరోగ్యశ్రీ పథకం పేదవారికి వరంగా మారిందో అదేవిధంగా ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమం ద్వారా మెరుగైన వైద్యాన్ని పేదల ఇంటి వద్దకే చేరువ చేస్తామన్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ₹1000 పైబడిన ప్రతి జబ్బును కూడా ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చడమే కాకుండా ఆ వ్యక్తికి ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగుపడే దినములకు ఆరోగ్య ఆసరా ద్వారా భత్తిని అందించడం జరుగుతుందన్నారు. కానీ ప్రతి ఇంటిని సందర్శించి ఆ కుటుంబ పరిస్థితిని ముందుగానే తెలుసుకోవడం, జబ్బు పడిన వ్యక్తికి గురించి నిర్దేశిత తేదీ నాడు ఆ సచివాలయ పరిధిలో నిర్వహించు జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమం రోజు వైద్యులు చేత మెరుగైన వైద్యం అందించడం జరుగుతుందన్నారు. ప్రతి పేదవారికి కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని ఇంటి వద్దకే అందించే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారన్నారు. అందులో భాగంగా ప్రతి మండలానికి ఒక ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ను, ప్రతి సచివాలయ పరిధిలో క్లినిక్ సెంటర్ను ప్రజానాయకుడైన జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజలందరికీ తరపున ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ లలితమ్మ, వైద్య సిబ్బంది, పట్నం పిఎస్సి డాక్టర్ ప్రమీల వినోద్, నాగేంద్ర నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మరి స్పెషలిస్ట్ వైద్యాన్ని గ్రామీణ ప్రజలకు అందించడమే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మాకు కదిరి ఏరియా హాస్పిటల్ నుంచి 2 స్పెషలిస్టులని వేయడం జరిగింది. ఈఎన్టీ డాక్టర్ గారు, ఫిజిషియన్ గారు ఇద్దరు వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేషెంట్లకు వైద్యాన్ని అందించడం జరిగింది. వైద్యం అందించిన తర్వాత వారికి కావాల్సినటువంటి టెస్టులన్నింటినీ చేసి అలాగే వాళ్ళకి కావాల్సిన రెఫరల్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈరోజు 3 పేషెంట్ రెఫర్ కూడా చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా అలాగే జాస్ 1లో కూడా మేము ఎంతోమందిని రెఫర్ చేసినాము. దీనికి సంబంధించిన రెఫరల్ చేసిన పేషెంట్స్కి గవర్నమెంట్ 500 రూపాయలు కూడా అమౌంట్ వేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఆరోగ్య సురక్ష ప్రోగ్రాంలో ప్రతి ఒక్కరూ మీ పాత్ర కూడా పోషించాలని ఎంతగానో కోరుకుంటున్నాము. ఈ గ్రామీణంగా డాక్టర్సే మీ వద్దకు వచ్చి మీకు ఇచ్చినటువంటి వైద్యాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోవాలని ప్రజలందరికీ విన్నవించుకుంటున్నాము. ఇది చాలా ముఖ్యమైన కార్యక్రమం. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎన్నో చేపట్టాలని కోరుకుంటున్నాము. తర్వాత దీనికి సంబంధించి మా స్టాఫ్ అందరూ కూడా ఎంతగానో తోడ్పాటు చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రాష్ట్రంలో దళితులపై జరుగుతున్న దమనకాండపై ఈ రోజు మీరు పెట్టినటువంటి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం పాదాల దగ్గర బహిరంగ చర్చకు నేను సిద్ధం. వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీలో 5 మంది దళిత మంత్రులు, 28 మంది దళిత ఎమ్మెల్యేలు, 4 దళిత ఎంపీలు ఉన్నారు కదా. మీ ముఖ్యమంత్రితో సహా ఎవరు వచ్చినా తెలుగుదేశం పార్టీ తరపున నేను ఒక్కడినే వస్తా. రాష్ట్రంలో దళితులపై దమనకాండపై మేము బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమని ఎంఎస్ రాజు టీడీపీ ఎస్ఎస్ఎల్ అధ్యక్షులు పేర్కొన్నారు. 5 మంది దళిత మంత్రులు ఉన్నారు, 28 మంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దళిత ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, 4 దళిత ఎంపీలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు ఉన్నారు కదా. మీ ముఖ్యమంత్రితో సహా మీరెవరు వచ్చినా సరే తెలుగుదేశం పార్టీ తరపున నేను ఒక్కడనే వస్తా. ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలో మీరు చేసినటువంటి దళితుల మీద దమనకాండ, దళిత వ్యతిరేక విధానాల మీద, దళితుల్ని ఆర్థికంగా మీరు నాశనం చేసినటువంటి విధానం మీద 3 కార్పొరేషన్లు పెట్టి 1 రూపాయి బడ్జెట్ పెట్టకుండా 1 రుణం మంజూరు చేయనటువంటి మీ చేతకాని తనం మీద వేల కోట్ల రూపాయలు ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లా నిధులు ఇతర పథకాలకు మళ్లించి మమ్మల్ని ఎంత అన్యాయం చేశారో వీటన్నిటి మీద బహిరంగ చర్చకు వచ్చే దమ్ము ధైర్యం మాకుంది. మీ లోపాల మీద మీరు వస్తారా? లేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు 5 సంవత్సరాల కాలంలో దళిత సంక్షేమ పథకాల మీద కానీ, ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లా నిధుల అమలు కానీ, ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం అమలు చేసిన విధానం మీద కానీ బహిరంగ చర్చకు వచ్చే దమ్ము మీకుందా? దళితులకు అన్యాయం జరిగితే వాళ్ళ వైపున పోరాటం చేస్తే మా మీద హలో బుగ్గారం చలో హైదరాబాద్ ప్రజా దర్బార్ పేరిట ఈ నెల 23 మంగళవారం చలో ముఖ్యమంత్రి ప్రజా దర్బార్కు తరలి రావాలని వీడీసీ కోర్ కమిటీ చైర్మన్, తెలంగాణ జనసమితి జిల్లా అధ్యక్షులు, సామాజిక ఉద్యమకారుడు, సీనియర్ జర్నలిస్ట్ చుక్కా గంగారెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. అవినీతి మత్తులో జిల్లా అధికారులు ఉన్నారని, బుగ్గారం గ్రామ పంచాయతీలో జరిగిన అవినీతి అక్రమాల చిట్టా ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ విలేకరుల సమావేశంలో గ్రామ కమిటీ, అభివృద్ధి కమిటీ ఉపాధ్యక్షులు సుంకం ప్రశాంత్, కోశాధికారి సిరిగిరి అంజన్ కుమార్, కోర్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ పెద్దన వేణి, రాఘన్న, జంగా రమేష్, కల్లెం నగేష్లు పాల్గొన్నారు. తీర్పులు కూడా వెలువడ్డాయి, తీర్పులు కూడా వచ్చినాయి. మరి ఈ అధికారులు, ప్రస్తుతం ఉన్న అధికారులే 11 చలాన్ల ద్వారా మొత్తం 4,58,924 రూపాయలు రికవరీ కూడా చేయడం జరిగింది. కేవలం గత పంచాయతీ కార్యదర్శి మహబూబ్ పాషాను ఒక్కరిని మాత్రమే రికార్డులు అప్పగించలేదని చెప్పేసి సంజాయిషి ఇవ్వలేదని సస్పెండ్ చేసి చేతులు దులుపుకున్నారు అధికారులు. మరి జిల్లా పంచాయతీ అధికారులు అవినీతి మత్తులో నేటికి కూడా మునిగి ఉన్నారని చెప్పేసి అనడానికి నిదర్శనం ఇది. 11 చలాన్ల ద్వారా 4,58,924 రూపాయలు రికవరీ చేసి కూడా సర్పంచ్ని, ఉప సర్పంచ్ని, ప్రస్తుతం ఉన్న కార్యదర్శిని మరియు పాలకవర్గంలోని 12 మంది వార్డు సభ్యులలో ఒకరు రాజీనామా చేసి వెళ్ళారు. మిగతా 11 మందిని ఈ సస్పెండ్ చేయకపోవడం ఇది చట్ట విరుద్ధం, నేరం కూడా. మరి తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ చట్టం ప్రకారమే ఎందుకు సస్పెండ్ చేయడం లేదని కూడా అడగడం జరిగింది. మరి అదే పంచాయతీరాజ్ చట్టం ప్రకారంగా ఏ 5,000, 1,000, 2,000 రికవర్ అయినా సస్పెండ్ చేసిన దాఖలాలు ఉన్నాయి. మరి 4,58,924 రూపాయలు రికవరీ చేసి కూడా సస్పెండ్ చేయకపోవడం శోచనీయం. ఇది జిల్లా ఉన్నతాధికారులు అవినీతి మత్తులో ఇంకా కూడా మునిగి ఉన్నారా అని
అనడానికి నిదర్శనంగా మేము పేర్కొంటా ఉన్నాం. మరి ఎందుకు నిదర్శనంగా మేము మరింత ఉద్యమంగా కూడా పోరాడి ఈ మంగళవారం రోజు 23వ తారీఖున ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి కూడా వెళ్ళి ప్రజా దర్బార్లో రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఫిర్యాదు చేయడానికి మేము అన్నీ కూడా సిద్ధం చేసుకున్నాం. మరి ఇవన్నీ కూడా బుగ్గారం చరిత్ర, బుగ్గారం సర్పంచ్ని సస్పెండ్ చేయకపోవడం, వీటన్నిటిపైన కూడా మేము పేపర్ కటింగ్స్ మా దగ్గర ఉన్న సుమారు 1500 పైచిలకు ఆధారాలను పత్రాలన్నింటినీ కూడా మేము రేవంత్ రెడ్డి గారికి సమర్పించి వెంటనే తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కోరడం జరుగుతుంది. మరి దీనికి గాను మా బుగ్గారం నుండి స్వచ్ఛందంగా తరలి రావాలని చెప్పేసి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. తగిన బస్సు ఏర్పాట్లు కూడా చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు లేదా రేపటి వరకే బస్సులు కూడా మాట్లాడి బుకింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. మంగళవారం రోజున ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో జరిగే ప్రజా దర్బారుకు బుగ్గారం నుండి ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో తరలి రావాలి. మరి అవినీతిని బహిరంగం చేసి వారిని వెంటనే సస్పెండ్ చేసే దిశగా మనం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. బుగ్గారం గ్రామ పంచాయతీలో 1 కోటికి పైగా దుర్వినియోగమైంది. మరి అందులో అధికారులు ఎంత పంచుకున్నారో మాకు తెలియదు. వాళ్ళు అవినీతి మత్తులో ఉన్నారు కాబట్టే వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయడం లేదు అని చెప్పేసి మేము ఆరోపిస్తున్నాం. అలాగే సమాచార కమిషన్కి వెళ్ళి 18 ఆర్డర్లు వస్తే కూడా వాటికి సమాధానం కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితులు వాళ్ళ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం సిగ్గుచేటు. ఇది జగిత్యాల జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో కేవలం మనయే కాదు అనేక గ్రామ పంచాయతీల చరిత్ర కూడా ఇట్లాగే ఉందని చెప్పి తెలుస్తూ ఉంది. మరి అందరూ కూడా ఉధృతంగా ఉద్యమిస్తే మనప్పుడు అధికారుల పరిస్థితి ఏమవుతుందో ఆలోచించుకోవాలి. మీరు చట్టానికి లోబడి మీ విధి కర్తవ్యం మీరు చేయాలని చెప్పేసి కూడా మేము మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. మంగళవారం నాడు హలో బుగ్గారం చెలో ప్రజా దర్బార్ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని బుగ్గారం ప్రజలందరినీ కూడా మేము మరొకసారి కోరుతా ఉన్నాం. అమలాపురం రూరల్ మండలం కామనగరు గ్రామంలో రక్తపింజర్ పాము కలకలం సృష్టించింది. కామగరులోని జంగంపాలెంలో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి ఓ ఇంట్లోకి రక్తపింజరం పాము ప్రవేశించి హల్చల్ చేయడంతో ఆ ఇంటి యజమాని తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే ఉప్పలగుప్తం మండలం భీమ్నాపల్లిలో ఉన్న స్నేక్ క్యాచర్ జంపన గణేష్ వర్మకు స్థానికులు సమాచారం అందించారు. వెంటనే గణేష్ వర్మ వచ్చి ఇంట్లో మంచం కింద ఉన్న పామును చాకచక్యంగా పట్టుకుని డబ్బాలో బంధించారు. ఈ సందర్భంగా స్నేక్ క్యాచర్ గణేష్ వర్మ మాట్లాడుతూ రక్తపింజర పాము చాలా విషపూరితమని, ప్రమాదకరమని, ఈ పాము కరిస్తే 10 నిమిషాలలో మనిషి చనిపోతారని వివరించారు. వీటి పట్ల ప్రజలు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలని వర్మ సూచించారు. ఈ సందర్భంగా గణేష్ వర్మను గ్రామస్తులు అభినందించారు. ఆగ్రతలను వెలిగించండి. కవిత లోపల ఆగ్రతలు ఉండేటట్టు మళ్ళీ నమస్తే, నా పేరు వర్మ అండి. కామనగరు పంచాయతీ 1వ వార్డు జంగంపాలెంలో రాత్రి 11ంటికి ఇంట్లో పడుకుండగా అటుకుమించి పాము పట్టిందని నాకు వెంటనే ఫోన్ చేయడం జరిగిందండి. అది కొండ సెలవు అని కూడా ఇక్కడ ఉన్న గ్రామస్తులందరూ కూడా నాకు చెప్పారు. అదైతే కొండ సెలవు కాదమ్మా, రక్తపింజరు, మీరు అందరూ కూడా అలాగే కొండ సెలవు అనుకుంటారని నాకు ఫోటో పెట్టమన్నాను. పెట్టిన వెంటనే కూడా ఈ యొక్క పామును పట్టుకోవాలంటే కొంచెం ఫారెస్ట్ గవర్నమెంట్ అలాగే డిపార్ట్మెంట్ సహకారం కూడా ఉండాలని నేను వెంటనే వాళ్ళకి ఫోన్ చేయమని చెప్పాను. వాళ్ళు 100కి వెంటనే ఫోన్ చేసిన వెంటనే తాలూకా పరిధి నుంచి ఒక కానిస్టేబుల్ గారు రావడం జరిగింది. ఆయన వచ్చిన వెంటనే కూడా ఆయనకి చూపించడం జరిగింది. ఆయన ఎదురుగుండా ఈ పాముని మంచం కింద ఉండగా చాకచక్యంగా పట్టుకుని డబ్బాలో బంధించడం కూడా జరిగింది. ప్రజలందరికీ కూడా నేనేంటంటే ఈ యొక్క పాముని ఎవరు చూసినా కూడా కొండ సెలవు అనుకుని దాంతో ఒకేలా దగ్గరికి వెళ్ళటం కానీ
దాన్ని ఏదో కొండ సెలవే కదా దెబ్బేస్తే చచ్చిపోద్ది అనుకుంటున్నారు. కానీ ఈ యొక్క పాము వల్ల ఈ యొక్క కోనసీమలో ఒక 10 మందికి చచ్చిపోవటం కూడా జరిగింది ఈ మధ్యన. ఇది అనేది చాలా విషం ఒళ్ళంతా ఉన్న పాము. ఇది కరిసిన వెంటనే కూడా 10 నిమిషాల్లో చచ్చిపోతారండి. మనం ఏదో చిన్న తాసుపామే కదా ఒకరిని కరిస్తే మళ్ళీ 24 గంటల దాకా అది ఏమీ చేయదు అనుకుని ఏలకోలాలు ఆడకుండా ఇది ఒక నైట్ పూట సంచరిస్తాయి అండి. ఎలకల కోసం అవి వస్తాయి. ఈ యొక్క పాములు పట్టిన ఈ ప్రజలందరూ కూడా ఈ రాత్రి పూటలు ఎక్కువ సంచరిస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ మధ్యన హైవే గ్రావెల్ రోడ్లు వేయటం వల్ల కూడా ఈ గ్రావెల్ లారీలంపడం వచ్చేసి ఈ యొక్క మట్టి తినేసి ఈ పాములు కూడా ఎదిగిపోవటం జరుగుతుంది. ప్రజలందరికీ కూడా ఇది కొండ సెలవని పొడపాము అని కూడా దగ్గరికి వెళ్ళటం కానీ వాటితో మనం ఏలకోలం ఆడుకోవటం కానీ ఎవ్వరు కూడా చేయొద్దండి. ప్రజలకు ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి పాము కానీ కనిపిస్తే నాకు వెంటనే సమాచారం అందించండి. ఉప్పలకొత్త మండలం బేవనపల్లి స్నేక్ క్యాచింగ్ వర్మ అండి. నేను వచ్చి వెంటనే దీన్ని పట్టుకుని గవర్నమెంట్ సంవత్సరంలోనే ఆ పామును విడిచిపెట్టడం కూడా జరుగుతుంది. ఈ నెల 22వ తేదీన సోమవారం అయోధ్యలోని శ్రీరామ జన్మభూమిలో శ్రీరాముని నూతన విగ్రహ ప్రతిష్టాపనను పురస్కరించుకొని ఇంటింటా అయోధ్య రాముని అక్షంతలు వితరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం రూరల్ మండలం బండారులంక గ్రామంలోని నారాయణరావుపేటలోని శ్రీ సీతారామ ఆలయం వద్ద ప్రారంభించి శుక్రవారం భక్తులు ఇంటింటి శ్రీరాముని అక్షంతలు వితరణ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. శ్రీ సీతారాముల ఉత్సవ విగ్రహాలను పల్లకిలో ఉంచి బాజా భజంత్రీలు, బాణసంచా, శ్రీరామకీర్తనలు, నడుమ అక్షింతలను ఇంటికి పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆధ్యాత్మిక నేతలు దంగేటి బుల్లబ్బులు, గుత్తల మురుగులు, జక్కంశెట్టి సతీషులు మాట్లాడుతూ 500 సంవత్సరాల కళ సాకారమైందని, సోమవారం శ్రీరాముని ప్రాణప్రతిష్ఠ సందర్భంగా అందరూ భక్తిభావంతో మెలగాలన్నారు. గ్రామంలో అక్షింతల వితరణ ఘనంగా జరుగుతుందని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో చిన్నారులు, భక్తులు, మహిళలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. అయోధ్యలో 22వ తారీఖున శ్రీరామ మందిరం ప్రాణ ప్రతిష్ఠ సందర్భంగా మన ప్రతి గ్రామానికి ఇంటింటికి అత్యంతలు పంచిపెట్టాలనే కార్యక్రమంను ఈరోజు బండార్లంక నారాయణరావుపేట శ్రీరామాలయం వద్ద ఘనంగా ప్రారంభించి బాజ భజంతులతో హిందూ మత ఆచారాలతో పల్లకి ఊరేగింపుగా ఈరోజు ప్రతి ఇంటికి తిరిగి అత్యంతల వితరణ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి హిందూ మత ఆచార ప్రకారం భక్తులందరూ సహకరించి మా ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయటకు కృషి చేస్తున్నాం. ఇదే విధంగా రేపు 22వ తారీఖున కూడా మా గుడి దగ్గర ఏర్పాటు చేసిన భజన కార్యక్రమంలో భక్తులందరూ పాల్గొని ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా జయప్రదం చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా అందరినీ కోరుకుంటున్నాం. అయోధ్యలో ప్రతిష్టాత్మకంగా మనకి 500 సంవత్సరాల కళలను నిజం చేస్తూ ఈరోజు 22వ తారీఖు శ్రీరామచంద్రమూర్తిని అంత ప్రతిష్టాత్మకంగా దేశమంతటా మంచి ప్రతిష్టాత్మక శ్రీరాముడి కార్యక్రమం నిర్వహించిన
సందర్భంగా మేమంతా కూడా మాకు తోచినట్టుగా మేము నారాయణరావుపేట బండారులంక నారాయణరావుపేట గ్రామంలో వేచేసి ఉన్న శ్రీ సీతారామాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయం నందు మేము ఈరోజు అక్షతల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టి వితరణ కార్యక్రమం చేపట్టామండి. అందరూ కూడా యామనపతి భక్తులు 22వ తారీఖు ప్రాణప్రతిష్ఠ రోజున మోడీ గారు చెప్పినట్టుగా మేము పాంప్లెట్ పంచినట్టు విధానంగా అందరూ ఐదు ప్రమిదలు కాకుండా దీపారాధన భక్తిభావంగా ఆ రోజంతా కూడా అందరూ కూడా భక్తి భావంతో అందరూ కూడా మందిరం దగ్గరికి వచ్చి అందరూ కూడా భక్తిభావంతో ఆ రోజు వ్యాకాహనం నిర్వహించామండి. ఆ వ్యాకాహనంలో పాల్గొని అందరూ కూడా వాళ్ళు శ్రీరామ కృపకు ప్రార్థనలు కావాల్సిందిగా కోరుతూ ఈ వార్తలు ఇంతతో సమాప్తం. నమస్తే.